শৰ্মা বাইদেউক ধন্যবাদ জনালো। তেখেতক সংগত কৰিলে বাঁহীত প্ৰদীপ ডেকা, খোল গিৰেণ কলিতা, তাল গোবিন্দ কলিতা। আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া আমি অতিথিসকলক মঞ্চলৈ আদৰণি জনাব বিচাৰিছো। প্ৰথমেই মঞ্চলৈ আদৰিছো আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। তেখেতক মঞ্চলৈ আদৰি আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মঞ্চলৈ আদৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা মহোদয়ক। I would also request our distinguished guest, Srimati P.V. Sindhu, Olympic medalist and recipient of Padma Bhushan, and Shri Pradeep Gupta, Chairman and Managing Director, Access My India, to kindly take their seats on the dais. জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বয়োজ্যেষ্ঠ সম্পাদক আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী, পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাক্তৰ ইলিয়াছ আলী, ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ অংগৰাগ পাপন মহন্ত, এছিয়ান গেমছৰ পদক বিজয়ী অৰ্জুন পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত দৌৰবিদ হিমা দাস, ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়া দৌৰবিদ অম্লান বৰগোহাঁইক মঞ্চলৈ আদৰিছো। I would also request Shri Kapish Mehra, Managing Director, Rupa Publications India, to kindly take his seat on the dais. মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰমুখ্যে অতিথিসকলক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছো আৰু আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Thank you. I would now request Shri Kapish Mehra, Managing Director, Rupa Publications India, to kindly deliver the welcome speech. A very good afternoon to the Honorable Chief Minister of Assam, people on the stage, contributors to the book, ministers in the government of Assam, organizers for this book launch, distinguished guests, friends from the media, ladies and gentlemen. Today marks a very special day in the journey of this book. 25th June will be remembered forever, not just because it's the release of Modi at 20, but it is also the beginning of the chapter of the releases for this book and its journey in East India. And that it starts from Assam with the blessings of the Honorable CM. It couldn't have been better than this, and thank you to the CM for making time and organizing this book release function today. It is very rare that a personality is commented on by more than 3 to 4 people at one point of time. This particular book has 22 contributors, each of them talking about governance and the way our Honorable Prime Minister functions. His way of thinking, his way of imagining, and how he converts those thoughts and imaginations into actions by working relentlessly to achieve those goals. It is our privilege at Rupa to have had the opportunity to publish this book and to have had the opportunity to be associated with the Prime Minister and his writing. With these words, I once again thank the Honorable CM, and I hope that this book finds its space in all the libraries of this state, and students as well as prospective followers of political history, political science, administration, and just some people who are interested in current affairs, look out for this, read it, and learn from the very best. Thank you once again, and I wish the function all the best and the book a great success. Thank you, sir. এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছো। প্ৰথমে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছো
অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচা, শৰাই আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। এইবাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ উদ্যোক্তাসকলক অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰতিগৰাকী অতিথিক গামোচা, শৰাই আৰু জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব। Gamusa is a hand-woven cloth with beautiful motifs and is offered to honor guests as a mark of reverence. Gamusa is used by all Assamese across ethnicities and is very dear to us all. Japi is a traditional Assamese hat used while performing the Bihu dance, placed in home as a welcome sign and offered to persons of distinction as a sign of respect. It is also a symbol of the agrarian society. Horai, an artifact made of bell metal, is a traditional symbol of Assam that is considered to be an article of great respect. ধন্যবাদ জনাইছো। We would now showcase an audio-visual presentation on the book Modi at 20, Dreams Meet Delivery. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। Leader, statesman, visionary. In a journey spanning 20 years, Shri Narendra Modi has played many roles. As a three-time Chief Minister of Gujarat, he led the state's transformation from relative underdevelopment to one of India's most prosperous and fastest growing states. मैं मॉडर्नाइजेशन का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। As a two-term Prime Minister, he continues to unshackle India with far-reaching socio-economic reforms that has empowered 1.3 billion Indians in more ways than ever before. As a statesman, he's amongst a select few world leaders to simultaneously win the respect of nations that oppose each other. Modi at 20, Dreams Meet Delivery, brings together intellectuals, policymakers, industry leaders, and experts across varied fields to chronicle the shaping of new India that is both in tune with its civilizational moorings as well as modern in outlook and achievements. Modi at 20 offers a holistic view of 2 decades of Narendra Modi. On 7th October 2021, Shri Modi completed 20 continuous years as head of democratically elected governments, 12.5 years as Chief Minister of Gujarat, and 7.5 years and counting as the Prime Minister of India. The phenomenon becomes unique when seen in the light that before 2001, Shri Modi had never held any elected office. Since then, he's remained undefeated in 5 consecutive elections, 2002, 2007 and 2012, as
Chief Ministerial Candidate in Gujarat, 2014 and 2019 as Prime Ministerial Candidate, and his popularity has only grown with time. Let us listen from the authors of the various chapters themselves as they take us through the unique insights that they offer in their respective chapters. Narendra Modi's unstinting support to entrepreneurs, to the startup world, to people who build the nation through enterprise has been unstinting over his entire journey. And I've had the privilege of being associated with him through this entire period of 20 years. Modi ji has repeatedly emphasized that our nation must transition from women's development to women-led development. In my article, I have written that what a modular approach meant to him. How one project led to another project, then to the third project, and ultimately the final message was being of the masses. For him, it is nation which matters, and he always thought that he lived for the nation. I have given a true incident. 20 years back, I met mother and a child. A mother was a cook. A child was going to school. And I met them and I talked to them. The mother told me that she wants her daughter should become a receptionist. And that is her aim in life. Now, the girl has become an entrepreneur. I asked her why it happened, how it happened, and what is the reason. She said, I have changed in 20 years. Government is extremely supportive in all their schemes, and she was telling that how her parents have a bank account. A great leader can inspire people. He can bring a wind of change in many directions. And that is what has happened in our country. Gujarat's agriculture achieved a tremendous rate of growth of 9.2% per annum. This is unheard of in the Indian history of agriculture in any state. I would say this is the first time in the history of thousands of years of India, India has exported 20 million tons of rice in 21-22 in a global market of about 50 million tons. PM Modi says that India's attitude towards meeting its goals has changed from chalta hai to badal sakta hai, which has struck a chord with me. This is the same attitude that a young person brings to whatever he or she approaches. It is the same attitude that PM Modi has shown in governance too. I've looked deeply at the environmental and ecological leadership provided by Mr. Modi, including on issues related to climate change. Mr. Modi has shown that development and sustainability can coexist. Our culture has been, in a sense, under attack for a long time. And my chapter explores what Prime Minister Modi has done consistently, and even earlier what he did in his role as a Chief Minister. Prime Minister Modi has focused not just on Kashi Vishwanath Ji temple, but one explores various other temple towns that have been revived. And it's not just the worship places of Hinduism, but the worship places of all other religions that exist in India. One thing unique about the Prime Minister is his ability to carry out schemes on scale. So we mentioned Aadhaar, then there was Jan Dhan, Swachh Bharat. Now we are seeing another very, very big initiative underway, which is the Nal Se Jal. I asked a bystander why he supported Modi ji. The young boy confidently said, क्योंकि सपने दिखाना सिखाया है हमें मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने. People trust Modi ji because he delivers. It is his success that has strengthened public trust in his leadership. This book is not only a must-read for those interested in political science and governance, but it's also a masterclass in communications, in personal development, and in management studies. In last 7 years,
বৰ ভাল আছিল দেই আমাৰ এনিভাৰ্সাৰী ডিনাৰ আকৌ ডিনাৰ চিন্তা নকৰিবা এতিয়া তুমি মাত্ৰ ইয়াৰ সাৰপ্ৰাইজ হজম কৰা লুপিজাইম প্লাস আছে নহয় লুপিজাইম প্লাস যাৰ প্ৰবডি ফৰ্মুলাই পাচন তন্ত্ৰক নেচাৰেলি বেলেন্স কৰাত সহায় কৰে আৰু বদহজমক দূৰত ৰাখে গতিকে এতিয়া লাইফে জিয়ে খুৱাব হজম হৈ যাব লুপিজাইম প্লাস এতিয়া নতুন পেকত পৰা আহিলা মোৰ ভেকচিনেশনৰ লাষ্ট ডোজ লগোৱাই আৰু ইয়াৰ ফাৰ্স্ট ডোজ 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ টিকাকৰণ আৰম্ভ হোৱা নাই মইতো এতিয়ালৈকে প্ৰথমটো ডোজে লগোৱা নাই কিবা সাইড এফেক্ট হৈ যায় আৰে একো সাইড এফেক্টছ নহয় তুমি ঠিকই কৰিছা নলগোৱাবা এইবোৰ জীৱন তোমাৰ মূল্যবান অতি আৰু সেই কাৰণে টিকাকৰণ অতি জৰুৰী আৰে এতিয়া কি কৰিছা ভেকচিনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সকলোৰে কোভিড সম্পৰ্কীয় সমূহ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক জিৰো নহয় কোভিড হিৰো আগতে যেফালেই চাওঁ অকল মোৰ খৰি পৰা চুলি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়া মোৰ ডাক্তৰে ক'লে 21 বিধ বনৌষধি সমৃদ্ধ কেশ কিং আয়ুৰ্বেদিক তেল গুৰিলৈকে গৈ চুলি মজবুত কৰি তোলে চুলি খৰা বন্ধ কৰে নতুন চুলি গজায় কেশ কিং হ'ল ভাৰতৰ #1 হেয়াৰ ফল এক্সপাৰ্ট Different never blends in. It has its own way. Why go anywhere else when you can be different every day? Presenting the Tiago NRG, the urban tough roader for those who live different. Study engineering at NSHM Knowledge Campus, BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning, Mechanical, Civil, Data Science, Electrical, Electronics and Communication, Computer Science. Top recruiters. For admissions, visit nshm.com. Opa! Opa! অভূতপূর্ব ভ্যারাইটি অপূর্ব মূল্য ডাউনলোড মিশো কিমান হল 140 টাকা কিউআর কোডটো দিয়ক মই অনলাইন কৰি দিও কিউআর কোড নাই নহয় ডিজিটেল পেমেন্টৰ যুগত কেছৰ চিন্তা কিয় এমট্ৰনৰ সহায়ত লওক ডিজিটেল পেমেন্টৰ সুবিধা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে নগদৰ পৰিৱৰ্তে কিউআৰ কোড স্কেন কৰি পেমেন্ট লওক আৰু পাওক দ্ৰুত লেনদেনৰ সহজ সুবিধা আকৰ্ষণীয় কেছবেক আৰু জিৰ' বেলেন্স বেংক একাউণ্টত এতিয়া কেছ নহয় স্কেন কৰ আনৱান্টেড ব্যাঘাত বিয়াৰ পিছত আনৱান্টেড প্ৰেগনেন্সি যাতে আমনি নকৰে সেয়ে আনৱান্টেড 21 ডেজ আনৱান্টেড 21 ডেজ অবাঞ্ছিত প্ৰেগনেন্সি পাহৰি যাওক মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট সূৰ্যা সিমেন্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম लाइन डेट्स जैम इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया है ऐसा बिना कलर वाला मिक्स फ्रूट जैम मिलता है क्या? ये है लाइन मिक्स फ्रूट जैम किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर मिलाए बिना ही मिलता है आर्टिफिशियल कलर मिलाए बिना बेस्ट क्वालिटी के फलों से बनाया जाता है लायन मिक्स्ड फ्रूट जैम आर्टिफिशियल कलर मिलाए बिना 5 years of governance, I think has been one of the biggest achievements of Prime Minister Modi. I tried to decode how and why Modi is winning elections continuously for 20 years with 3 assembly and 2 general elections with full majority. In fact, he never sat on opposition benches. Over the years of my election study suggests winning elections means winning the heart of the people and it cannot be fake. Let's try to understand the Modi magic, the art and the science behind it. With prosperity and safety, with opportunity and support, with one and all for development, Shri Narendra Modi's 20 years in public office have been nothing less than an epoch-making tenure. With each passing day, his commitment to uplift the people of India across caste, creed, sect and religion only strengthens and continues to be the beacon that guides 1.3 billion Indians to greater heights. Modi at 20, Dreams Meet Delivery, is an important chronicle of our times. It is now available in all retail outlets and all online platforms. This book is now yours to ignite debates and discussions. Happy reading.
Thank you. I would now request our distinguished guest, Shri Pradeep Gupta, Chairman and Managing Director, Axis My. Honorable Chief Minister of Assam, Sri Hemant Biswa Sarma ji, eminent personality sitting at dais, distinguished guests who are present here, friends and ladies and gentlemen. Modi at 20. My chapter is about election and electioneering, change by Modi forever. This is my subject. When it comes to election, there are only three basic elements for who decide the fate of any election for that matter, which is people who elect the government and the leaders. Second one is the performance of incumbent government whom people have elected 5 years back. And the third is the leader whom they are going to elect. The people are going to elect. These are the three basic elements which decide the fate of any election. শীঘ্ৰে আপোনাক পুনৰ লগ পাম ট্ৰেন্ডছ শ্বপিং ফেষ্টিভেললৈ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম আপোনাৰ পছন্দৰ পোছাকত 50% লৈকে ৰেহাই বজাৰ কৰক 3499 টকাৰ আৰু লাভ কৰক 3000 টকাৰ কুপন বিয়া খাবলৈ যে যাম ভাল চোলা আছে কিন্তু জোতা নাই তাৰো এক ভবা আছে উপায় কোনটো লাগে কি আৰাম সঁচাকৈ আৰামদায়ক আৰু লগতে দেখনি আৰু মোৰ ভুল হৈ গল লোভ সম্ভলাটো সঁচাই মস্তি অশোকা ফুটৱে পিন্ধিলেই গম পাব ক্লাছ অন ম্যাচ অফ ব্যাঘাত জন্মৰ বাবে দুখিত মিৰিং অন আ গেম অফ চলিছে বন্ধ হৈছে সুইচ টু এয়াৰটেল এক্সট্ৰিম ফাইবাৰ সুপাৰ ফাষ্ট স্পীড প্ৰত্যেক সেকেণ্ডে প্ৰত্যেক ক্ষণতে গোটেই পৰিয়ালৰ বাবে এভৰিবডি ইজ অন অনিয়মিত জীৱনত লিভাৰক সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ লিভাছিন ডিএছ খাওক আমলকি গুলঞ্চ অশ্বগন্ধা আদা আৰু ধনিয়া সমৃদ্ধ লিভাছিন ডিএছ ইমিউনিটি বঢ়াবলৈও সাহায্য কৰে লিভাছিন ডিএছ খাওক সুস্থ থাকক जेदी दाग नीला नीला एरियल दाग अतराय खरस बढ़ाय ना ना बजेटत आहि যায় एरियल बजेटत আরে ই এরিয়াল পারফেক্ট ওয়াশ হয় জি আতরাই যেদি দাগ একেটা ওয়াশতে পারফেক্ট শুদ্ধতা এতিয়া बजेटत आहि যায় Introducing the new Hyundai Venue. লুয়া কি কোড গল দেখি আইতা এয়া লুয়া তোমার 10 টাকা একো কথা নাই 10 টকাৰ সার্ফ এক্সেলেৰে এই সকলো দাগ সফা হৈ যাব সার্ফ এক্সেল ইজি ওয়াশ এতিয়া মাত্ৰ 10 টকাত মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট সূৰ্যা সিমেন্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম হীৰাৰ দৰে দেহাটোক নিমজ কৰে এলয়ছ হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীমে ছাল হৈ পৰিব শাইনি আৰু লাভলি এলয়ছ হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম And he made sure the kind of outfit he should have so that he can resonate
with large section of society of India. Similarly, Modi ji as a Sangh Pracharak, he has traveled through across the India. He has spent good amount of time with them. And most importantly, he lived that life, the common man of India. This is how he understood the problems, issues, aspirations of all Indians across the demography, across the geography. So this is one thing. When I say human politics, now last 70 and more years, who doesn't know? One more context I want to give you in Indian context. We need to understand what is India all about. So there are about 70% people who lives in rural India. When I say rural, I am referring to 600,000 villages, 6 lakh gaon. And urban India, which is 30%, roughly 40 crore people. These numbers I am giving based on census 2011 population. And there are about 6,000 cities and towns. This is the Indian context. Now, who doesn't know that 80 crore people, bulk of them, do open defecation. Their kitchens are smoke-filled. They do their cooking in woods or the coal, with the help of woods or the coal. The water scarcity. They do not have access to municipal water, the pipeline water. The kind of state of women of India, they are largely at the mercy of their men. Right? They are largely depend on the income of their men and all kind of decision making within the household. This is prevalent here for last 70 years and more than that. And there are leaders, there are government who has come in last 70 years. They must have definitely thought on these lines. But see the result. That is where there comes sense of accountability and responsibility. By knowing this or by making policy to address these issues is not going to be good enough. You need to resolve it. You need to make sure that delivery happens to the last mile. And that is the reason why late Honorable Prime Minister Rajiv Gandhi used to say 100 rupees designed as a policy and only 18 rupees delivered. That is what he used to say. But with Modi ji, the kind of conviction he has and the kind of heart he has, he only does 25/7 one thing, country and countrymen, the welfare of country and countrymen. And that is what is quite evident. So this is what, when I say leaders, who is leader? Leader is a public representative. Until and unless you understand your people whom you are representing to, their problems, their issues, their expectations, their aspirations, what are you leading for? So the second thing is that sense of accountability when I say. So he very well, Modi ji very well understand what is expected from that particular chair, whether it is a chief minister chair or whether it is a prime minister chair, and he makes sure he ticks all the boxes. He makes sure whatever needs to be done, in whatever needs to be done, he does that. And
it's not only limited to poor or the lower strata of society. I just give you the example. You must have seen n number of examples when he travel abroad. See how well he promote brand India. Denmark visit. If you see, he always makes sure he meets the Indian election. 10 times he's saying, can you do one thing for me? क्या आप मेरे लिए एक काम करोगे? आप पक्का करो तभी मैं बोलूंगा. In 10 minutes, he literally begged 10 times. And saying what? What he's asking from them? He's saying that you make sure, being NRI, to whichever country you are in, you send at least 5 visitors, the foreign visitors to India who never been there. Is there any election over there to be won? No election. But see how he's promoting brand India, the kind of image India as India on the global arena in last 7 years is unparalleled. So these are the things he makes sure, and this is the reason why I feel he's winning the elections over the last 20 years, and he never sat on opposition benches. So I think I summarized whatever I could do. I hope it makes sense, and we should be privileged. We should feel privileged to have the Prime Minister like him. Otherwise, we would have been, kind of a state we were in rather. So I conclude. Thank you very much. Thank you, sir. আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে টোকিঅ' অলিম্পিকত পদক জয় কৰি আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই তেখেতক এতিয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। ফুলাম গামোচা শৰাই আৰু এটি জাপিৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। Olympic medalist and recipient of Padma Bhushan to kindly share the হয়, অম্বুবাচী মেলাৰ আজি চতুৰ্থ দিন আৰু চতুৰ্থ দিনৰ দিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তবান ৰাইজৰ সোঁত ববলৈ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে কেইবাগৰাকী মহিলা ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন লৈ দুৰ্বৃত্তই অন্তৰ্ধান হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত যিহেতু অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, এই অম্বুবাচী মেলাৰ এইখনত দেখিবলৈ পাইছে কেইবাগৰাকী মহিলা তেওঁলোকৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন লৈ অন্তৰ্ধান হৈছে দুৰ্বৃত্তই। আপোনাৰ লৈ গৈছে? মোৰ হয়, মোৰ সেৱা কৰি আহোঁতে এইখিনিতো হেঁচা মাৰি ধৰিছে বহুখিনি ভক্তই ধৰি। তাৰপিছত যে মই গম পালোঁ মোৰ গলৰ চেইনডাল নাই, নোহোৱাৰ পিছত যে মই ল'ৰাটোৰ লগত যে বাবা মোৰ চেইনডাল লৈ গ'ল কোনোবাই। তাৰপিছত তেখেতসকলে পুলিচক ক'লোঁ যে আপোনালোকে অনুসন্ধান মোক যাওক। ইয়ালৈ আহিছোঁ, আহি আৰু দুজনমান চোৰ ধৰিছে, কিবা হয় যে মাইনে দিলি ভাল হ'ল হয়, মই আকৌ আহিম ভক্তৰ ওচৰত ভক্তি কাৰণে। আপোনাৰ লৈ গৈছে? মোৰ মানি বেগটো লৈ গৈছে। মই ইয়াতে ভৰি ধুই পেলাই তলত চাকিখিনি কিনি আনিলোঁ, আনি পেলাই ভৰি ধুই ওলাই গ'লোঁ। ওলাই যাই তাত মই সেৱা কৰাওঁতে পইচা দিব খোজোতে মানি বেগটো নাই। 1000 মান আছিলে মোৰ পইচা। মোবাইল হাততে থাকে, মোৰ নাই, মোবাইলটো নিয়া নাই, মানি বেগটোৱে লৈ গৈছে। মোৰো মানি বেগ নিছে, এই বেগৰ পৰা উলিয়াই নিছে মানি বেগটো। পইচা আছিলে 15,000 মান, আকৌ ATM কাৰ্ডো আছিল। মোৰ নিছিলে মানে খুলিছিলে, মোৰডাল খুলিছিলে কিন্তু মোৰ হাতত ৰৈ গ'ল কিবাকে এইডাল।
সোণৰ চেণ্ডেল এই দাম এই আমাৰ গেটতে মেইন মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে ল'ৰা নহয় 3টা মানুহ আছে গোটেই ল'ৰাও আছে সিহঁতৰ লগত কিন্তু লেডি হয় গোটেইখিনি লেডি হয় আৰু সিহঁত বাহিৰৰ মানুহ ইয়াত নহয় তামিল তেলেগু ভাষা কৈছে সিহঁতে আমাক হেঁচি ধৰিছে আমাক যাব নিদিয়ে কোনো ৰকম যাব নিদিয়ে মোৰ চেণ্ডেল কিবাকে ৰৈ গ'ল হৈ হৈছে এতিয়া আমি দেখুৱাইছোঁ শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামৰ এটা ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ এইসকল মহিলাই তেওঁলোকে ডিঙিৰ সোণৰ চেইন পৰিধান কৰি আহিছিলে আন একাংশ মহিলা মানি বেগ লৈ আহিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা ইতিমধ্যে যি চিলনী চোৰ সেই চিলনী চোৰে সোণৰ চেইন থপিয়াই লৈ গৈছে আৰু মানি বেগো তেওঁলোকৰ লৈ গৈছে আন একাংশ মহিলা আছে আপোনালোক নিছে নেকি তোমাক চিনি পাইছোঁ মই সোণৰ চেইন কাৰ কাৰ নিছে আপোনালোকৰ মোৰ বেগ নিছে বেগ আপোনাৰ বেগ লৈ গৈছে 5,000 টকা আছিল বেগৰ ভিতৰত মই গম পোৱা নাই এই আধা ঘণ্টা হ'ব মোৰ আইডিয়া কুকুৰৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলাইছিলোঁ হয় আমি দেখুৱাম বাইদেউ যেতিয়া সোণৰ চেইনডাল টানিছিলে আপুনি গম পোৱা নাছিলে গম পোৱা নাই এনেধৰণে হেঁচা মাৰি ধৰিছে মই তাৰমানে উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে তাৰপৰা সেৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ নাই নোৱাৰোঁ আৰু ঘূৰিবই নোৱাৰে এনেধৰণে হেঁচা মাৰি ধৰি আছে ভক্তই তাৰপিছত যে আহি যি দেখোঁ মোৰ গলৰ চেইনডাল নাই নাই এতিয়া কি হ'ল ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব আহিও মোৰ চেইন নহ'ল ভিৰৰ সুযোগে লৈছে ভিৰ সেইখিনি তৎক্ষণে ভিৰ হৈ গৈছে আৰু বাহিৰা মানুহ হ'ব আমাৰ ইয়াৰ মানুহ নহয় কিছুমান ডাঙৰ হেৰি আছে মানুহ আছে লুংগি পিন্ধা দক্ষিণ ভাৰতৰ মানুহ আৰু কিছুমান মহিলা আছে মহিলাখিনি নৰ্মেলত আছে বেছি আছিল চেইনডালৰ প্ৰায় 1.5 তোলা 2 তোলামান আছিল চেইনডালৰ 1.5 তোলা 2 তোলামান আছিল এইখিনিৰে 1.5 তোলামান চেইন হ'ব ডাঙৰ চেইনডাল ডাঙৰ আৰু মোটামুটি ডাঙৰ চেইন এই মোৰ ল'ৰা আহিছে এইজন ল'ৰা তাৰমানে সি চাইড লাগি ওলাইল মই ওলাবই পৰা নাই সি বাহিৰত আছে মোকে ৰখি আছে ল'ৰা চাইডেদি গুচি আহিল মই তাৰমানে ওলাবই নোৱাৰিলোঁ মই নৰিয়াৰ তাতে থাকি তাৰপিছত মই ওলাই আহি চালোঁ যে মোৰ চেইনডাল নাই কি কৈছে হয়ে হ'ল এতিয়া চেইনডাল চুৰি কৰি লৈ গ'লে আৰু কি হ'ব আৰু এতিয়া একো এফাই দিয়ে মই ইয়াত জনাইছোঁ খালি ইমান ধৰা পৰিছে সেইকাৰণে আমি ৰখি আছোঁ মোৰো মানি বেগটো লৈ গৈছে এই আগত ধৰা পৰিছে আমি যাব তালৈ আমি ওলাই যাবলৈ গ'লোঁ যাওঁতে 4জনমান ধৰা পৰাৰ মতে আমিও পিছে আহিছোঁ আমাৰো কিজানি বেগ চেগ ওলাই সেইটোৰো চেইনডাল তাত কিজানি ওলাই সেইকাৰণে আমি ইয়াত ৰৈ আছোঁ today and once again thank you for inviting me. Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, we are all assembled here today for the statewide release of the book Modi at 20, Dreams Meet Delivery. This book is a first-hand account of the vision, foresight, tireless endeavors and outsized achievements of one of the most towering personalities of our times, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, seen through the eyes of some of the most eminent citizens of our country. এতিয়া আমি গ্ৰন্থ উন্মোচনী পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক 4-15 বছৰ বয়সতো সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈ থকা আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সম্পাদক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী মহোদয় পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাক্তৰ ইলিয়াছ আলী মহোদয় ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ অংগৰাগ পাপন মহন্ত টোকিঅ' অলিম্পিকত পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই এছিয়ান গেমছৰ পদক বিজয়ী অৰ্জুন পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত দৌৰবিদ হিমা দাস ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়া দৌৰবিদ অম্লান বৰগোহাঁইক এতিয়া মঞ্চৰ সন্মুখৰ ভাগলৈ আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমুখে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিসকলকো গ্ৰন্থ উন্মোচনীত ভাগ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ
Modi at 20 Dreams Meet Delivery গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হৈছে। Thank you. I would request our esteemed guests on the dais to kindly take their seats. অসমৰ ৰাইজৰ হকে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি থকা আমাৰ অসমৰ দূৰদৰ্শী অতি জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এতিয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰ আসন গ্ৰহণ কৰা বেডমিণ্টনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন PV সিন্ধু ডাঙৰীয়ানী, আমি সকলোৱে ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ সময়ত টিভিত দেখোঁ এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদীপ গুপ্তা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেডিকশ্যন কিমান সঁচা হয়। আজি প্ৰদীপ গুপ্তা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ অংগৰাগ পাপন মহন্ত ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাটিৰ সন্তান আৰু আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী, হিমা দাস ডাঙৰীয়ানী, অম্লান বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, ৰূপা পাব্লিকেশ্যনৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ কপিছ মেহৰা ডাঙৰীয়া, মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল, আজিৰ সভাত উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, আই মাতৃসকল, দেউতাসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোদী এট 20 ড্ৰিমছ মিট ডেলিভাৰী নিঃসন্দেহে এক অভিনৱ গ্ৰন্থ। গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিগত 2 দশকৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ বিভিন্ন দিশ সম্বলিত এই গ্ৰন্থখন দৰাচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ সমকালীন ইতিহাসৰ এক তথ্য সমৃদ্ধ দস্তাবেজ। এনে এখন যুগ সৃষ্টিকাৰী গ্ৰন্থৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। এই গ্ৰন্থখনত নিজস্ব লেখনিৰে মোদী ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কে অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰা দুবাৰকৈ অলিম্পিক পদক বিজয়ী বিশিষ্ট বেডমিণ্টন খেলুৱৈ PV সিন্ধু তথা এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক প্ৰদীপ গুপ্তা আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আটাইলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মোদী ডাঙৰীয়াই 2001 চনৰ 7 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ অতি দক্ষতা আৰু বিচক্ষণতাৰে ৰাজ্য পৰিচালনা কৰি গুজৰাটক এক বিকাশৰ মডেল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কৃষি উদ্যোগকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত গুণগত পৰিৱৰ্তন আনি তেখেতে গুজৰাটক বিকশিত ভাৰতৰ উজ্জ্বল প্ৰতীক হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। প্ৰায় 12.5 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গুজৰাটত সেৱা কৰাই 2014 চনত দেশবাসীৰ প্ৰবল সমৰ্থনেৰে তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছিল। 2014 চনৰ পূৰ্বে বিগত 3টা দশকত পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে কোনো এখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰত গঠন হোৱা নাছিল। এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটাই মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিলে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ হ'ল। 1952 আৰু 1984 চনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰ গঠন কৰা দল
আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল প্ৰধানকৈ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আহৰণ কৰা গণভিত্তিৰ আধাৰত। তদুপৰি তেওঁলোকৰ বাবে মূলধন আছিল পাৰিবাৰিক উত্তৰাধিকাৰ। কেতিয়াবা ক্ষমতাত থকা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি, চৰকাৰৰ প্ৰতি ভয় বা সহানুভূতি, প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ আধাৰত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি ৰচিত হৈছিল। কিন্তু কোনো চৰকাৰে ৰাইজক দিয়া আশা অথবা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে চৰকাৰলৈ অহা নজিৰ নাছিল। 1989 চনৰ পৰা 2014 চনৰ মাজত 25 বছৰ যোৱা সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলিছিল। এই মিত্ৰতা আছিল দৰাচলত এক আপোচ। সেয়া আছিল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে কৰা নীতিৰ আপোচ। সাধাৰণ নাগৰিকক এনে আপোচে নিৰাশ কৰিছিল। নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্থবিৰতাই দেখা দিছিল, প্ৰশাসনিক বিশৃংখলতাই দেখা দিছিল, চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু নিৰাপত্তাহীনতাই চানি ধৰিছিল। সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি লোৱা দুৰ্বল স্থিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ হিত খৰ্ব কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ সীমিত হৈ আহিছিল, ৰাইজৰ মনোবল কমি আহিছিল। এনে এক পটভূমিত নতুন আশাৰ প্ৰতীক হিচাপে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত নৰেন্দ্ৰ মোদী উজলি উঠিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদী ডাঙৰীয়াৰ আত্মপ্ৰকাশ হৈছিল। বহুতো সমালোচকে কৈছিল বিজেপিৰ প্ৰতি জনসমৰ্থন জনসাধাৰণৰ সাময়িক আবেগৰ প্ৰতিফলন। তেওঁলোকৰ ভাষ্য আছিল যে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক যি সপোন আৰু আশা দেখুৱাইছে সেয়া তেওঁ কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু সমালোচকৰ এনে নেতিবাচক মতামতক নস্যাৎ কৰি মোদী ডাঙৰীয়াই 2019 সাধাৰণ নিৰ্বাচনত পূৰ্বতকৈ অধিক জনসমৰ্থন লাভ কৰি বিগত 5 দশকৰ ভিতৰত এক নতুন ইতিহাস ৰচি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল। 2019 নিৰ্বাচনত মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি প্ৰকাশ পোৱা জনসমৰ্থন নিঃসন্দেহে ৰাইজক তেখেতে দেখুওৱা সপোন আৰু আশা তথা ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ এক সদৰ্থক প্ৰকাশ আছিল। 2014 চনত বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত 282খন আসন লাভ কৰিছিল। ভোট লাভৰ হাৰ আছিল 31%। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰদৰ্শন কৰা ফলতকৈ সেইবাৰ বিজেপিৰ 100খন আসন বেছিকৈ আহিছিল। 2009 চনত বিজেপিয়ে 35খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত 17খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত লোকসভাৰ আসন লাভ কৰিছিল। 2006 চনত মোদীজীয়ে 36খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 27খনত জয়লাভ কৰাৰ নেতৃত্ব দিছিল। 2019 চনত বিজেপিয়ে 300খন লোকসভা আসন আৰু 37.3% ভোট লাভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ 2014ৰ পৰা 2019ত তেখেতৰ আসন বাঢ়ি গৈছিল, তেখেতৰ আসন কমি যোৱা নাছিল। মোদী ডাঙৰীয়াক ক্ষমতালৈ অনাত কি কাৰকে ক্ৰিয়া কৰিছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ৰাজনৈতিক সমীক্ষকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। মোদীজীক বিজেপিৰ অক্লান্ত কৰ্মীসকলৰ উপৰিও লাখ লাখ অৰাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেৱকে ক্ষমতালৈ আনিছিল। এই অৰাজনৈতিক লোকসকলে তেওঁৰ বাৰ্তা দেশৰ গাঁৱে ভূঞে লৈ গৈছিল। হাট বজাৰ চাহৰ দোকানৰ যোগেদি এই বাৰ্তা জনসাধাৰণৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল। সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে গুজৰাটত লিপিবদ্ধ কৰা সফলতাৰ আৰ্হিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতীয় চেতনাক উদ্বেলিত কৰিছিল আৰু তেখেতসকলে মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাজত নতুন সপোন দেখিছিল। 2013 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত দেশত বিজেপিৰ মাত্ৰ 4জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু NDA মিত্ৰ দলৰ 1জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। সমগ্ৰ দেশত বিজেপিৰ 773জন বিধায়ক আছিল। আজি বিজেপিৰ নিজাববীয়াকৈ 12জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আৰু সহযোগী দলৰ 6জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে।
বিজেপিৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 770ৰ পৰা আজিৰ দিনত 1443লৈ বৃদ্ধি পাইছে মোদীৰ নেতৃত্বত কেনেদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সামাজিক আৰু ভৌগোলিক দৃশ্যপট সম্প্ৰসাৰিত হৈছে এই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ এটা মাত্ৰ তথ্যই যথেষ্ট মোদী ডাঙৰীয়াৰ ৰণনীতি হৈছে উচ্চতৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু বিতং পৰিকল্পনা ইয়াৰ বাবে সকলোৰে সামৰ্থ্যক পূৰ্ণ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেওঁৰ কামৰ গতি আৰু সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতাই বিজেপিক এনে অঞ্চললৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে য'ত পূৰ্বে দলটোৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ নাছিল আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পুডুচেৰীলৈ নাগালেণ্ডৰ পৰা গোৱালৈ প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এক শক্তিশালী দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে পশ্চিমবংগ তামিলনাডু উৰিষ্যাৰ দৰে ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে শক্তিশালী খোপনি পুতিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাবোৰক মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ ওপৰত অভূতপূৰ্ব প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ সেই ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে নিজৰ আশা আকাংক্ষা আৰু বক্তৃতা প্ৰদান কৰি শ্ৰোতাৰ চেতনাক স্পৰ্শ কৰে যিবোৰ আঞ্চলিক সমস্যাৰ কথা তেওঁৰ সন্মুখলৈ অনা হয় তেওঁ সেই সমস্যাবোৰৰ ওপৰত গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াব পাৰে ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত এই গুণ তেখেতে লাভ কৰিছিল ভাৰত যাত্ৰাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি এই যাত্ৰাত তেখেতে দেখি শুনি আৰু হৃদয়গ্ৰাহ্য অনুভূতিৰে এটা পৰিপূৰ্ণ ধাৰণা লাভ কৰাৰ বাবে দেশৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ বৈশিষ্ট্যক তেওঁ ভালদৰে বুজি পায় 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহত মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বৰ্ণাঢ্য ৰাজনৈতিক জীৱনৰ 20টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ভাৰতৰ দৰে বৈচিত্ৰ্যময় দেশ এখনত কেৱল মাত্ৰ এটা ধ্যান ধাৰণাই জনসাধাৰণৰ চিন্তা চেতনাক প্ৰায় 2টা দশক জুৰি আলোড়িত কৰি ৰখাৰ উদাহৰণ ইতিহাসত বিৰল অথচ এনে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি বিগত 20 বছৰে কেৱল এটা নাম আৰু এটা ধাৰণাই দেশবাসীক মুখাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে সেয়া হৈছে মোদী মোদী আৰু মোদী আজি মোদী এক পৰিৱৰ্তনৰ নাম মোদী এক আশাৰ নাম মোদী এক প্ৰত্যয়ৰ নাম দেশবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে মোদী থাকিলে সকলো সম্ভৱ মোদী হে তো মুমকিন হে কেৱল ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত মোদী ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৰ্মৰাজিৰ আলোচনাই আজি বিশেষ স্থান পাইছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি বিশ্বৰ অগ্ৰণী নেতাসকলৰ মাজত অন্যতম বিশ্বৰ যিকোনো সভাত বিশ্বৰ যিকোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাত সকলো বিশ্ব নেতৃত্বৰ মাজত মোদী সূৰ্যৰ দৰে জিলিকি থাকে প্ৰতিখন ছবিয়ে কথা কয় আৰু প্ৰত্যেকখন ছবিত মোদী ডাঙৰীয়াৰ সেই ব্যক্তিত্ব আমি দেখা পাওঁ উৰুখা পজাৰ পৰা জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কোনো পাৰিবাৰিক পৃষ্ঠপোষকতা নোহোৱাকৈ ধন বলৰ সহায় নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আজি মোদী ডাঙৰীয়া সূৰুজৰ দৰে জিলিকি উঠিছে 2001 চনৰ আগতে আনকি কোনো পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটিটো মোদী ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল সাধাৰণ জনগণৰ মাজত থাকি জীৱনৰ সৈতে একাত্মা হৈ এজন সন্যাসী জীৱন কটোৱাৰ উপৰিও কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰু পিছলৈ বিজেপি দলৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে নিজক সমৰ্পিত কৰিছিল কিন্তু 2002 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিবাৰকৈ 2002, 2007, 2012 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰু 2014 আৰু 19 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থনত তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছে স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত এই 20 বছৰ নিঃসন্দেহে দেশৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বছৰ 5000 বছৰীয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পুনৰ উত্থানৰ বছৰ
দেশৰ অজস্ৰ নিচলা দুৰ্বল জনতাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ লাভৰ বছৰ, কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ স্বপ্ন পূৰণৰ বছৰ, বিশ্ব মানচিত্ৰত পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মমৰ্যাদা প্ৰতিষ্ঠাৰ বছৰ, বিশ্ব সমাজক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ সবল অভ্যুত্থানৰ বছৰ। আৰু এই 20টা বছৰৰ সমৃদ্ধিশালী ইতিহাসক সমাহিত কৰি মোদী এট 20 এই গ্ৰন্থখন লিখা হৈছে। ব্লু ফাষ্ট ডিজিটেল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ৰূপা পাব্লিকেশ্যনৰ উদ্যোগত এই গ্ৰন্থ সংকলন প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে এই গ্ৰন্থখনে সমগ্ৰ ভাৰতীয় ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। 21টা চেপ্টাৰ আছে এই গ্ৰন্থখনত। প্ৰতিটো চেপ্টাৰে আমাৰ 20টা বছৰৰ ভাৰতৰ পুনৰ উত্থান অভ্যুত্থানৰ এটা জীয়ন্ত দলিল। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই লিখা অধ্যায় আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ, নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজাৰ অজিত ডোভাল এখেতসকলে লিখা চেপ্টাৰ কেইটাৰ জৰিয়তে সমসাময়িক 20টা বছৰৰ ভাৰতৰ ঊৰ্ধ্বমুখী যাত্ৰা, দেশৰ নিৰাপত্তাৰ পৰিৱেশ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে প্ৰকাশ হৈছে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা অনন্ত নাগেশ্বৰন ডাঙৰীয়াৰ লিখনিত কেনেকে জনধন একাউণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধাৰলৈ ভাৰতৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰাত মোদী ডাঙৰীয়াই লোৱা ব্যৱস্থা প্ৰকাশ পাইছে। অলিম্পিক পদক বিজয়ী PV সিন্ধুৰ লেখনিত কেনেকৈ ক্ৰীড়াৰ মাজেৰে দেশৰ অভ্যুত্থান আৰম্ভ হৈছিল তাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ হৈছে। এপলো হস্পিটাল গ্ৰুপৰ শোভনা কামেনেনি, বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ সুৰজিৎ ভাল্লা, যশস্বী সাহিত্যিক অমিশ ত্ৰিপাঠী, বিশিষ্ট নিৰ্বাচনী সমীক্ষক প্ৰদীপ গুপ্তা, অধ্যাপক নীতি আয়োগৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ অৰবিন্দ পানেগ্ৰেহিয়া, ইকনমিষ্ট ডক্টৰ শমিকা ৰেবি, কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ CEO, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি উদয় এছ কোটাক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্সৰ সঞ্চালক ডক্টৰ অজয় মাথুৰ, অভিনেতা অনুপম খেৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক অশোক গুলাটী, আগশাৰীৰ চিকিৎসক ডক্টৰ দেৱী ছেট্টী, ইনফোচিছৰ অধ্যক্ষ নন্দন নীলেকেনি, মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ প্ৰধান সচিব নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰ, আধ্যাত্মিক গুৰু সদগুৰু, মোদী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বিগত প্ৰায় 3 দশক জুৰি কাম কৰা ব্ৰিটেইনৰ মনোজ লাডুৱা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভৰত বাৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনজীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিজস্ব কৰ্ম আৰু চিন্তা চেতনাৰে কেনেকৈ দেশক সমৃদ্ধ কৰিছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আৰু চিন্তাৰে এই পুথিখনক সজাই পৰাই তুলিছে। মোৰ বিশ্বাস যে এই পুথিখনে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ ৰাইজক মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে জনাৰ লগে লগে যোৱা 20টা বছৰৰ ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ দিব। I would like to request Shri Kapish Mehta ji to translate, to get this book translated immediately into Assamese so that our people can study more and more and they know more and more about Modi ji. So that will be our request. Shraddhar Khudhi Mondoli, Modi ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি ক'ব যাওঁ, উত্তৰ পূৰ্বক পৃথক কৰি মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোৱা 20টা বছৰৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ কথা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, কৰবাত কেইটামান পাত হেৰুৱাই যোৱা যেন লাগে। মোৰ জীৱনত এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছিল। এটা দিন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকেট ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ সময় আছিল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোনোবা এটা মুহূৰ্তত অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে মোক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। সিদিনাখন ৰাতি সকলো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত
অকলে কেইটামান পল বহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল সেইদিনাখন মোদী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিলে যে হিমন্ত उत्तर पूर्व में हमको लोकसभा का दृष्टि से इतना बड़ा सीट नहीं है कि हमें उत्तर पूर्व के लिए इतना समय देना होता है लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए नहीं देश को पुनर्निर्माण के लिए हमको उत्तर पूर्व को नया सिरे से निर्माण करना पड़ेगा मोदी जी কৈছিল যে कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को खाली ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দৰ্শন ক্ষমতা আৰু কৰবাত অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বৰ কাম কৰিছিল মোদীজীয়ে সেইদিনাখন ৰাতি কৈছিল যে দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বক বিকাশৰ চূড়ান্ত গতিলৈ পৰকাষ্ঠালৈ লৈ যোৱাৰ আমাৰ সপোন আছে আৰু সেই কাৰণে তহতি উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰা আহিব নালাগে তহতি উত্তৰ পূৰ্বত থাক আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ কাৰণে তহতি কাম কৰ অৰ্থাৎ মোদী ডাঙৰীয়াৰ স্বপ্নত উত্তৰ পূৰ্বে সকলো সময়তে ক্ৰিয়া কৰে যোৱাকালিৰ কথা যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰপতি মনোনয়নৰ পৰ্বত আমি উপস্থিত আছিলো মোৰ কাষত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বোমায়া ডাঙৰীয়া বহি আছিল বোমায়ে মোক সুধিছিলে যে উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতি পিএমৰ ইমান উইকনেছ কিয় पीएम साहब का उत्तर पूर्व के लिए इतना वीकनेस क्यों मैं बोला क्या हुआ बोमाई जी बोला परसों दिन प्रधानमंत्री जी बेंगलोर में था एक यूनिवर्सिटी में गया था और मुझको पूछने लगा नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टूडेंट है ये यूनिवर्सिटी में कोई आप देखिए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है অসমৰ কোনো মানুহ নাই উত্তৰ পূৰ্বৰ কোনো মানুহ নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভিতৰত কথা পাতিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খুধা নাই যে ইউপিৰ কিমান ইয়াত ষ্টুডেন্ট আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খুধা নাই গুজৰাটৰ কিমান ইয়াত ষ্টুডেন্ট আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খুদিছে বোমাই সাহেবক নৰ্থ ইষ্ট का कितना स्टूडेंट यहाँ में है आप আমি চিন্তা কৰ আৰু এই কথাটো মোক মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই এই কথাটো কোনে কৈছে কালি মোক কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে he remain all the time concerned about north east कि नॉर्थ ईस्टर लड़ा ছোৱালী ভালে আছে নে নাই এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বৰ ষ্টুডেন্টৰ বিষয়ে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খুধে দিস ইজ আ সিগনেল যে অৰ্থাৎ মোৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিজন লৰা ভালকৈ থাকিব লাগিব নিৰাপত্তাৰ পৰিৱেশত থাকিব লাগিব কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শক হৈ আছিল मुझे কৈছিলে देखिए प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का स्टूडेंट का बारे में नहीं पूछा उत्तर पूर्व का बारे स्टूडेंट का बारे में पूछ रहा था तो that kind of attachment he has मोर निजर एटा अभिज्ञता আছে त्रिपुरार इलेक्शनत आमी গৈছিলো मोर आमार मीटिंग आছিলে मीटिंगर মই কাখত বহি আছিলো তেখেতে কইলে যে ত্ৰিপুৰাক মানিক নহয় এতিয়া মই হীৰা দিম যেতিয়া মোৰ মনত প্ৰশ্ন আছিল যে কোনোবা এজন আমাৰ লিডাৰকে তেওঁ হীৰা বুলি কৈ দিব অৰ্থাৎ আমি যেনেকে কওঁ যে যদি এক্স ইজ মানিক ওয়াই ইজ হীৰা আমি তেনেকে কথা কওঁ যে আপোনালোকক মানিক কিয় লাগে মোৰ লগত হীৰা আছে এনেকে কম তেওঁ যেতিয়া মানিকৰ জাগাত হীৰা বুলি কলে 1 মিনিটৰ কাৰণে মই ভাবিছিলো যে এতিয়া বিপ্লৱক তেখেতে তেতিয়া আমাৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যাশী আছিলে হয়তো অলপ পিছতে তেওঁ বিপ্লৱজীক হীৰা বুলি কব যে মানিক সৰকাৰ মানিক আছিলে বিপ্লৱজী হীৰা হ'ব মই আশা কৰিছিলো যে নেক্সট ওয়ার্ড উইল বি দ্যাট তেওঁ কলে হীৰা মানে কি হাইওয়ে ইন্টারনেট ওয়ে রেলওয়ে और এয়ারওয়ে তাৰ মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমি সাধাৰণ মানুহে কি কৰিম যে অমুক যদি হীৰা অমুক যদি মানিক তেতলে মই তহতক হীৰা দিছো These are the language of a common politician. কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে ত্ৰিপুৰাক মানিক নহয় এতিয়া মই হীৰা দিম হাইওয়ে ইন্টারনেট ওয়ে রেলওয়ে এয়ারওয়ে আৰু তেওঁ যেতিয়া কৈছিলে যোৱা কেইদিনমান আগতে মই ত্ৰিপুৰাত গৈছিলো ত্ৰিপুৰাৰ ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোৰ্ট গুৱাহাটীৰ এয়াৰপোৰ্টতকৈ দুগুণ তিনিগুণ ভাল বুলি কলে ভুল কৰা নহব ত্ৰিপুৰাত যিমানখিনি ৰেলৱে লাইন নেটৱৰ্ক হৈছে ৰাজধানী কেতিয়াও ত্ৰিপুৰাত যোৱা নাছিল ত্ৰিপুৰালৈকে ৰাজধানী
ত্ৰিপুৰাত ইমান নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাম হৈছে বুজিব নোৱাৰি আৰু ইণ্টাৰনেট বেণ্ডউইথ বাংলাদেশৰ পৰা টানি আনি ত্ৰিপুৰাত আজি নৰ্থ ইষ্টৰ বেষ্ট ইণ্টাৰনেট পোৱা যায় অৰ্থাৎ মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা প্ৰত্যেকটো কথা তেখেতে কাৰ্যত পৰিণত কৰে আৰু যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মোদী ডাঙৰীয়াক লগ পোৱাৰ পিছত মোৰ ধাৰণা হৈছে যে অসমৰ বিষয়ে আমি যিমান নাজানো কৰবাত মোদী ডাঙৰীয়াই সিমান বিষয়ে জানে আজি মোদী ডাঙৰীয়াই গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে যিমান কথা ক'ব পাৰে আমাৰো হয়তো সিমান একেলগে একত্ৰিত কৰি আমি ক'ব নোৱাৰো অসমীয়া গামোচাখন তেখেতে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে লৈ গ'ল যোৱাকালিও আমি তাতে বহি থাকোতে সকলোৱে এইটোৱে আলোচনা কৰিছে যে মোদীজীয়ে গামোচাখন নেৰে আমি অসমীয়া মানুহ গামোচা কিমান পিন্ধো বাহিৰত মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মোদীজীয়ে মাইচুৰত যোগা দিৱস হৈছে ডিঙিত তেওঁৰ গামোচাখন থাকিব এয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী গোপীনাথ বৰদলৈক যদি ভাৰত ৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে প্ৰদান কৰিলে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰিলে আজি কোনদিনা অসমৰ মানুহে ভাবিছিল যে দুলিয়াজান ডিগবৈৰ পৰা তেল আনিম আমাৰ ৰিফাইনেৰী চলিব উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা 70,000 কোটি টকা 80,000 কোটি টকা খৰচ কৰি অসমৰ নুমৰীল গড়লৈ তেল আহিব কোন অসমীয়া মানুহে কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিল আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে যিদিনাখন ডিসইনভেষ্টমেন্টৰ কথা ওলাইছিল নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী বিষয়ে তেওঁক মাত্ৰ এবাৰ কোৱা হৈছিল যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী আসাম একৰ্ড মতে সৃষ্টি হৈছিল 1 মিনিটতে যে অইল ইণ্ডিয়াই তাক ল'ব তাক ব্যক্তিগতভাৱে আমি কাকো নিদিও ডিসিশন লওঁতে সময় নালাগে কোকৰাঝাৰত গৈ কাৰ্বি আলঙত গৈ অসমৰ মানুহৰ লগত কেইদিনমান আগত তেখেতে কাৰ্বি আলঙলৈকে আহিছিল মই তেখেতক কৈছিলো যে মোদীজী सारे ट्रूप है आपको थोड़ा सा अभिवादन करेगा और हम निकल जाएगा किरो तेखेते अच्छा बुली कोई मुख कोई तेओ गाड़ीर पर नामिले कुकी बेंगली অসমীয়া গুৰখা কাৰ্বি ডিমাসা প্ৰত্যেকটো ডান্স গ্ৰুপৰ লগত কথা পাতি ফটো উঠি হি টুকস 20 মিনিটস সেই জায়গাখনৰ পৰা ষ্টেজলৈকে যাওঁতে একেলগে বিটিসি একৰ্ডৰ দিনাখনো প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিৰ লগত কথা পাতি নাচ গান চাইহে তেওঁ আগুৱাই গৈছিল ৰহাত প্ৰধানমন্ত্ৰী 2014 চনৰ ইলেকশন মিটিং এখনত মই আছিলো মোক কৈছিল হিমন্ত हमने आसाम का सारा जिला भ्रमण कर चुका তেওঁ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বিষয়ে জানে অসমৰ কোনো এখন জিলা নাই যিখন জিলাত নৰেন্দ্ৰ মোদীজী যোৱা নাছিল গতিকে তেনে এগৰাকী ব্যক্তি ভাৰতবৰ্ষ কোৰ পৰা কোট লৈ গল আগতে কথা আছিল যে পাকিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী আহিব ভাৰতৰ পাৰ্লিমেন্টত গুলিয়াব মুম্বাইত গুলিয়াব আমি ইনকুৱাৰী কমিটি কৰিম তদন্ত কৰিম জুডিশিয়াল কমিশন কৰিম মোদী ডাঙৰীয়াই পৰিভাষা বদলাই দিলে তুমি যদি ভাৰতৰ ভিতৰলৈ আহা ময়ো পাকিস্তানৰ ভিতৰলৈ গৈ বোমাই মাৰিম বেলেগ মই নামাৰো এই পৰিবেশত আজি সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা ভাৰত এক প্ৰকাৰ মুক্ত হৈ পৰিল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা কোনোবাই যদি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত যায় কোনোবাই যদি বাৰাণসীৰ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰলৈ যায় ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অপূৰ্ব আস্থা আৰু নিদৰ্শনৰ জল পট প্ৰমাণ আমাৰ সন্মুখত আহি পৰে কেইদিনমান আগতে বাৰাণসীত যোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল সাগৰৰ লগত কাশী বিশ্বনাথ আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো কি ধৰণে সংলগ্ন কৰি তাক অপূৰ্বভাৱে তেওঁ উপস্থাপন কৰিল আৰু অযোধ্যাত যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমাপন হ'ব সেই দিনাখন আমি দেখা পাম যে কেনেকে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক মোদী ডাঙৰীয়াই এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ গল স্বামী বিবেকানন্দই ভাৰতবৰ্ষক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই সেই স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰেৰণাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ আজি ভাৰতক বিশ্বগুৰুৰ আসনলৈ লৈ গৈছে আজি ভাৰতবৰ্ষই এক নতুন প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে কেতিয়াবা জল জীৱন মিছন আৰম্ভ হ'ব স্বচ্ছ ভাৰতৰ দৰে কাম হ'ব
ঘৰে ঘৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব চৰকাৰে কাম কৰিছিল কিন্তু কামৰ জৰিয়তে যে সেচুৰেশন আনিব পাৰি সেই কথা কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰলৈ পানী যাওক প্ৰতিখন গাঁৱলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি যাওক আগৰ চৰকাৰেও কাম কৰিছিল বোলে দুটা সমষ্টিলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব 10,000 মানুহে ঘৰ পাব 1,000 মানুহে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব কিন্তু প্ৰতিজনেই বিদ্যুৎ পাব লাগিব প্ৰতিজনেই স্বচ্ছ ভাৰতৰ অধীনত শৌচালয় পাব লাগিব প্ৰতিজনৰ ঘৰতে পানী হ'ব লাগিব প্ৰতিজনৰ ঘৰতে পকী ঘৰ হ'ব লাগিব এই সেচুৰেশন মডেলত কাম কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতে কেতিয়াও দেখা নাছিল আজি এই মোদী এট 20 আমাৰ ৰাজ্যত উদ্বোধন কৰাৰ সময়ত কৃতজ্ঞ অসম আৰু উত্তৰ পূববাসীয়ে পুনৰ এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু আমি সকলোৱে কামনা কৰিছো যে মোদী ডাঙৰীয়াক পৰমাত্মাই পৰম আয়ু প্ৰদান কৰক আৰু ভাৰতবৰ্ষক তেখেতে নেতৃত্ব দিয়ক আমাৰ 5,000 বছৰীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিক পুনৰ এবাৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰক সেই আশাৰে এই অম্বুবাচী চলি থকাৰ এই পবিত্ৰ পুণ্য সময়ত আমি সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াৰ পৰমাত্মাৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি সকলোৱে এই পুথিখনৰ অসমত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ৰূপা পাব্লিকেশ্যনক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ Thank you, sir, for your awe-inspiring words. Assam, under your astute leadership, is truly poised to attain greater heights, reflective of the vision of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and mirroring the dreams and aspirations of the youth of the state. We are obliged to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for being extremely considerate in taking out time from his busy schedule to grace today's event. হিয়াতে ৰলাহি তুমি হিয়াতে ৰলাহি তুমি তোমাৰ কথা শুনি মন লোভিয়া হ'ল দেখি মেগি